Sujata Diaries. This is Sujata Yadla. Today we are going to discuss a paragraph from the Oliver Asks for More. I have prepared some questions from the paragraph. Let us check it out. You can make use of it. The paragraph is here. Sh, said the gentleman who had spoken first. You know you have got no father or mother, and that you were brought up by the parish, weren't you? Yes, sir, replied Oliver, weeping bitterly. What are you crying for? Inquired the gentleman in the white waistcoat. I hope you say your prayers every night, said another gentleman in a gruff voice. And pray for the people who feed you and take care of you like a Christian. Yes, sir, stammered the boy. Well, you have come here to be educated and taught a useful trade, said the red-faced gentleman in the high chair. So you will begin to pick oakum tomorrow morning at 6 o'clock, added the surely one in the white waistcoat. Okay, next. Oliver bowed low, directed by the beadle, and was then hurried away to a large ward, where on a rough, hard bed he sobbed himself to sleep. Poor Oliver, as he lay sleeping, unconscious of everything around him, the board had taken a decision that would change the course of his life. The members of this board were very wise and philosophical men. As they turned their attention to the workhouse, they discovered that it was the regular place of public entertainment. For the poor classes, it was the place where they had breakfast, dinner, tea, and supper all the year round and free, where it was play and no work. This was really a shocking state of affairs. They were of the opinion that the poor should be given only two alternatives, either to starve quickly outside the workhouse or gradually inside the house. With this view, they decided that the inmates of the workhouse would be issued 3 meals of thin gruel a day with an onion twice a week. This is the paragraph. I made some questions out of this paragraph. See, these are those. First one. Who reminded Oliver that he had no parents and was raised by the parish? ఎవరు గుర్తు చేశారు అతనికి ఆలివర్కి పేరెంట్స్ లేరు, నువ్వు అనాథవు అని అడుగుతున్నారు. 4 చాయిస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఏబిసిడి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ప్లీజ్ డూ కామెంట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. The master in the dining hall, the gentleman in the white waistcoat, the gentleman who had spoken first, last one, the beadle. Ena, Bina, Sina, Dina. Answer cheyandi. I'll tell you later the answer. Next, what was Oliver asked to start doing at 6 o'clock in the next morning? నువ్వు లేచి 6 o'clockకి పని చేయాలని చెప్పారు కదా, ఏం పని చేయాలని చెప్పారు? కుకింగ్ ఫర్ ద జెంటిల్మెన్, ఆ జెంటిల్మెన్ కోసం వంట చేయాలని చెప్పారా? అదర్వైజ్ picking oakum, saying prayers aloud, cleaning the ward,
వార్డ్ క్లీన్ చేయాలా, ప్రేయర్ చేయాలా, ఓకంని పిక్ చేయాలా, ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్? మీరు దీని ఆన్సర్ని చెప్తున్నాను కదా, కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అంటే 1 అయితే 1 దగ్గర ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా అట్లా చేయండి. 2 అని ఇచ్చి ఏనా, బీనా, సీనా చెప్పండి ఆన్సర్. థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గ్రఫ్? యాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ సెడ్ అనదర్ జెంటిల్మెన్ ఇన్ ఎ గ్రఫ్ వాయిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఇక్కడ గ్రఫ్ వాయిస్ అన్నారు కదా, గ్రఫ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ అని అడుగుతున్నారు. సాఫ్టా, జెంటిలా, హార్షా, చేర్ఫుల్లా? ఆన్సర్ ఏదో చెప్పండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ద బోర్డ్, వాట్ వాజ్ దేర్ వ్యూ అబౌట్ ద పూర్ ఇన్ ద వర్క్ హౌస్? వర్క్ హౌస్లో ఉన్న ప్రజల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, ఎట్లా ఉండాలని వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి వాళ్ళ పట్ల అని అడుగుతున్నా. ద పూర్ షుడ్ బి గివెన్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. పేదలకు బోల్డంత ఆహారము, మంచి చదువు ఇవ్వాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ద పూర్ షుడ్ ఐదర్ స్టార్వ్ క్విక్లీ అవుట్ సైడ్ ఆర్ స్లోలీ ఇన్సైడ్. బయట తొందరగా ఆకలితో బయట ఉంటే తొందరగా చచ్చిపోతారు, అదే ఆ హౌస్ లోపల ఉంటే చనిపోవడం అయితే ఖాయం కానీ మెల్లగా చనిపోతారు. రెండు ఆకలి చేతనే, అక్కడ ఫాస్ట్గా, ఇక్కడ స్లోగా. నెక్స్ట్, ద పూర్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ బై రిచ్ ఫ్యామిలీస్. ఇంకేమనుకుంటున్నారు? పూర్ పీపుల్ని బాగా ధనవంతులైన వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటున్నారు. మరి అది కరెక్టేనా చెప్పండి. తర్వాత ఫోర్త్ వన్, ద పూర్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు ఎంటర్టైన్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రీలీ. ఆ పూర్ పీపుల్ ఈ హౌస్ లోపల వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండడానికి, వాళ్ళు మంచిగా ఎంటర్టైన్ చేయబడాలి, వాళ్ళు ఆహ్లాదంగా మంచిగా వాళ్ళ జీవితం గడపాలి అని అనుకుంటున్నారట జెంటిల్మెన్. అట్లా అనుకున్నారా? ఏదనుకున్నారో చెప్పండి. ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? ఏమనుకున్నారు వాళ్ళు? ఫిఫ్త్ వన్, ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు మీ సొంతగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా దీని ఆన్సర్ అందులో ఉండదు. వాట్ డెసిషన్ డిడ్ ద బోర్డ్ టేక్ అండ్ హౌ డు యూ థింక్ ఇట్ వుడ్ ఎఫెక్ట్ ఆలివర్స్ లైఫ్? మీరు ఏ డెసిషన్ తీసుకుంది బోర్డు, అది ఆలివర్ యొక్క లైఫ్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయబోతుంది, అది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఐ గేవ్ యూ, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ శాంపిల్ ఆన్సర్. శాంపిల్ మాత్రమే, మీరు మీ ఓన్గా కూడా దీన్ని రాయొచ్చు. I wrote this. Okay. Next, let us see the answers for the first one. ఇక్కడ paragraph లో చూడండి, I choose C for the first one. Why? Because here it is in the paragraph. Hush, said the gentleman. ఉంది కదా ఫస్ట్ లైన్, who had spoken first. This is the answer కదా. ఫస్ట్ అతను హై చైర్లో కూర్చొని ఉన్నాడు చూడండి, అతను ఈ మాట అంటాడు. కాబట్టి సి అనేది ఫస్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫస్ట్ దానికి. సెకండ్ వన్, వాట్ వాజ్ ఆలివర్ ఆస్క్డ్ టు స్టార్ట్ డూయింగ్ ఎట్ 6 o'clock in the morning? 6 o'clock మార్నింగ్ లేచి అతను ఏం పని చేయాలని చెప్పారు వాళ్ళు? వాట్ డిడ్ దే సే? హీ షుడ్ పికప్ ఓకమ్. ఓకేనా, పిక్ చేయాలి, ఓకంని పిక్ చేయాలని చెప్పారు. ఇది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గ్రఫ్? గ్రఫ్కి సినోనిమ్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మనకి కొంచెం లాజిక్గా ఆలోచిస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది. సినోనిమ్ అడిగారు కదా, కానీ ఇక్కడ చూడండి 3 అన్ని యాంటోనిమ్స్ ఇచ్చారు. సాఫ్ట్, జెంటిల్, సాఫ్ట్ అన్న జెంటిల్ అన్న ఒకటే, అవునా? సాఫ్ట్, జెంటిల్ ఒకటే. cheerful అన్న కూడా సిమిలర్ మీనింగ్ వస్తుంది. 3 కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి. అడిగింది ఏంటి? సినోనిమే. సినోనిమ్ అడిగింది ఏంటిది? గ్రఫ్కి. కాబట్టి ఈ 3 సిమిలర్గా ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా
వీటికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది ఏంటిది? హార్ష్. గ్రఫ్ అంటే హార్ష్. సినోనిమ్ అడిగారు కదా, కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. దీనికి యాంటోనిమ్ అడిగితే ఈ 3 యాంటోనిమ్సే అవుతాయి గ్రఫ్ అనేదానికి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ద బోర్డ్ వాట్ వాస్ దేర్ వ్యూ అబౌట్ ద పూర్ ఇన్ ద వర్క్ హౌస్? వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి? వర్క్ హౌస్లో పూర్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు? ఇదిగోండి సెకండ్ వన్, బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ కదా. ఎందుకు ఆన్సర్ బి అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, మనకి 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండాలనుకున్నారు వాళ్ళు. ఓన్లీ 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ దే షుడ్ హ్యావ్. ఇదిగోండి, ఓన్లీ 2 ఆల్టర్నేటివ్స్, ఐదర్ టు స్టార్ట్ క్విక్లీ outside the house or gradually inside the house. So here it is the answer. According to this we have to choose B. ఇక్కడ B చూస్ చేసుకోవాలి మనం. ఫిఫ్త్ వన్, ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ డెసిషన్ డిడ్ ద బోర్డ్ టేక్ అండ్ హౌ డూ యూ థింక్ ఇట్ వుడ్ ఎఫెక్ట్ ఆలివర్స్ లైఫ్? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది, చూసుకోండి. ఓకే, I hope this video is informative and helpful. If you too think so, please do like, share and subscribe. And thank you for watching.